साथियों आज આપણે बात કરીશું ટર્સલ હબ્સ વિશે। ટર્સલ હબ્સ એક હિન્દુસ્તાનની એક એવી કંપની છે ત્યાં આજે લોકો બड़ी આરામથી અને બड़ी ઇઝીલી લોકો ઇન્કમ કરી રહ્યા છે। તો આજે વાત કરીશું આપણે ટર્સલ હબ્સ વિશે। ટર્સલ હબ્સ ની અગર આજ વાત કરવા જઈશું આપણે તો ટર્સલ હબ્સ હિન્દુસ્તાનની એક એવી કંપની છે કે ત્યાં ત્યાં કામ કરવા માટે કોઈ પણ પ્રકારની કન્ડિશન નથી। દોસ્ત આપણે સમજીશું કઈ રીતે આ સંસ્થાની યુએસપી ની હું વાત કરવા જાઉં, યુનિક સેલ્સ પોઈન્ટની વાત કરું તો એમાં સૌથી પહેલાની અગર વસ્તુ કહીએ આપણે તો અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું પેકેજ નથી। મતલબ આપણે કહી શકાય કે અહીંયા काम करवा माटे तमे कोई पण जोइनिंग माटे कंडीशन नहीं कि तमे एटलानु प्रोडक्ट लेवू ज पड़शे। सौथी मोटी सारी वस्तु है कि अहींया 150 रुपया थी लईने 10,000 रुपया सुधीना प्रोडक्ट दोस्त मळे छे। एमांथी तमारी जे जरूरियातना प्रोडक्ट है ए लईने तमे बिजनेस स्टार्ट करी सको। बीजी वस्तु है कि अहींया कोई पण प्रकारनी कंडीशन नहीं। तमे घणी कंपनीओमां काम कर्युं हशे, प्लान जोयो हशे, त्यां शुं छे कि तमे काम करशो, काम कर्या पछी तमे कंपनीनी कंडीशनने पूरी करशो तो ज इनकम लई शकाय। समझो एक वस्तु ने कि तमे कोई पण कंपनी में काम करो तो बंने साइड में ज्यारे मैचिंग थाय, ज्यारे जोड़ा बने त्यारे इनकम थाय। पण आपणे त्यां एवुं कशुं नथी कि तमारे लीधे कोई पण पहली वखत कोईनी आईडी लागे कि तमारा द्वारा सेल थाय, फर्स्ट सेल थाय तो पण बी तमारी इनकम अहींया जनरेट थाय अने एकाउंट में भी ट्रांसफर थई जाय। अने बीजी वस्तु छे कि कंपनी तमाराथी नथी पूछती कि तमे दर महीना रीपर्चेज करो छो कि नथी करता। अहींया कोई कंपल्सरी रीपर्चेज नथी दोस्त, कोई पण रीपर्चेज नथी। एवं अद्भुत सिस्टम है। समझी सको कि डायरेक्ट सेलिंग ने इंडस्ट्री में सौथी मोटी जे त्रण प्रॉब्लम है। एक है कि जॉइन करवा माटे बट बिजनेस स्टार्ट करवा माटे दोस्त आपणे पैकेज परचेज करवू पड़े। तमे 4,000 नु सामान लेवू पड़े तो तमारी आईडी चालू थाय। तमे 6,000 नु सामान लो तो तमारी आईडी चालू थाय। तमे 15,000 नु सामान लो तो तमारी आईडी चालू थाय। पण अहींया एवुं कशुं नथी। बीजी वस्तु सौथी मोटी प्रॉब्लम है कि तमे काम तो स्टार्ट करी दीधुं पण तमारे काम जे कर्युं एमां जे इनकम आवशे दोस्त ए क्यारे आवशे ज्यारे तमे कोई पण कंपनीनी कंडीशन फुलफिल करशो। मतलब लेफ्ट में आ बाजू राइट में आ बाजू बंने साइड थी तमे कंडीशन जे होय छे एने तमे फुलफिल करो तो ज तमारे पैसा मळे, नहीं तो नहीं मळी शके दोस्त। आ बीजी प्रॉब्लम है। अने तीजी मोटी प्रॉब्लम है दोस्त ये छे कंपल्सरी रीपर्चेज कि तमे दर महीना अमुक पैसाना प्रोडक्ट लेवा ज पड़े अपनी पोतानी आईडी ऊपर तो ज तमे इनकमनो बेनिफिट लई सको दोस्त। तो अहींया टर्सल हब्सनी जे मोस्ट खूबी है ये छे कि कोई प्रकारनु पैकेज नहीं। कोई पण माणस 150 रुपया थी 150 थी लईने 10,000 सुधीमांथी जे एनी जरूरियात है ये प्रोडक्ट लईने बिजनेस ने स्टार्ट करी सके दोस्त। अने कंडीशन नो कोई लेवो देवो नहीं। तो आ छे। हवे बात करिए इनकम प्लान नी दोस्त कि इनकम कई रीते आवे छे। तो आ कंपनी में तमे डिस्ट्रीब्यूटर बन्या पछी तमे 8 प्रकारनी इनकम लई सको दोस्त। 8 प्रकारथी तमारा घर में आवक लई सको विदाउट एनी कंडीशन। कई रीते समझिए। पहली आ इनकम छे दोस्त ए छे रिटेल इनकम। रिटेल मतलब कि तमे कोई पण माणसनी टीम ना बनावो। तमे समझी सको बहु घणा लोको कहेता होय कि आ तो चेन सिस्टम छे, लोकोने जोड़ावानो धंधो छे, लोको माटे फरवानो, लोकोनी आईडी लाववानो, लोकोने जॉइन कराववानो धंधो छे। पण आ एक एवी इनकम छे एमां तमे कोईनी आईडी ना लगाव, कोईने जॉइन ना कराव तो पण भी तमे इनकम लई सको। कई रीते जे एक दुकानदार करे छे, जे एक रिटेलर करे छे ए ज प्रमाणे तमे અહીંથી કરી શકો। કઈ રીતે कि धारो अहींया कंपनी तमे 10% थी लईने 30% रिटेल मार्जिन आपे। कई रीते दरेक प्रोडक्ट ऊपर एमआरपी होय दोस्त अने दरेक प्रोडक्ट ऊपर डीपी होय। एमआरपी कोना माटे जे कस्टमर छे एना माटे अने डीपी कोना छे कोना माटे छे जे डिस्ट्रीब्यूटर छे। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर आ पैसाथी એટલા પૈસાથી प्रोडक्ट लई सके। આપણે ત્યાં એક પ્રોડક્ટ છે જેનું નામ છે એન્ટી એડિક્શન, નશા મુક્તિ માટે।
ગુટકા, બીડી, ચરસ, ગાંજા, દારૂ, અફીમ છોડાવવા માટે પ્રોડક્ટ છે. એની વાત કરું તો એની MRP છે દોસ્તો 999 રૂપિયા અને એની DP પ્રાઇસ છે દોસ્તો 450 રૂપિયા, 450 રૂપિયાની DP છે. આપણે અગર વાત કરવા જઈએ દોસ્તો તો અહીંયા તમે વિધાઉટ એની કોઈની આઈડી લગાવ્યા વગર તમે 550 રૂપિયાની ઇન્કમ લઈ શકો. હવે ધારો કે આખા દિવસમાં તમે એક જ એની બોટલ કાઢી, કોઈની જોઈનિંગ નથી કરી, તો બી તમે દરરોજ 550 રૂપિયાની ઇન્કમ લઈ શકો. મહિનાની 16,500 રૂપિયાની ઇન્કમ થાય દોસ્તો. મહિનાની 16,500 રૂપિયા ઇન્કમ લેવા માટે આજે પણ લોકો 8-8, 10-10 કલાક કામ કરે છે. એવા જ ઘણા પ્રોડક્ટ છે જેના ઉપર બી દરેક પ્રોડક્ટ ઉપર 10% થી લઈને 30% સુધીનો રિટેલ માર્જિન અહીંયા મળે છે દોસ્ત. તો આ એક ઇન્કમ છે જેમાં કોઈની જોઈનિંગ નથી કરાવતા, કોઈ ચેન સિસ્ટમ ફોલો નથી કરતા, કોઈને ડોક્યુમેન્ટ નથી કરતા, કશું નથી કરતા, તો પણ બી તમારી ઇન્કમ દોસ્ત અહીંયા થઈ શકે. હવે બીજી ઇન્કમની વાત કરવા જઈએ દોસ્ત તો બીજી ઇન્કમ છે એ છે ડાયરેક્ટ સ્પોન્સર ઇન્કમ દોસ્ત. તમારા દ્વારા કોઈ પણ માણસ, બીજી ઇન્કમ છે દોસ્ત ડાયરેક્ટ સ્પોન્સર ઇન્કમ. મતલબ કે તમે કોઈ પણ માણસને જોઈન કરાયો, એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બનાવવા માટે હેલ્પ કરી, કે તમારા લીધે આ કંપનીમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટર બન્યો તો તમે શું મળશે. ધારો માનો કે તમે અહીં છો અને તમારા લીધે કોઈ પણ માણસ, માનો અભિષેકભાઈની જોઈનિંગ કરી, એ ભાઈએ 5,000 બિઝનેસ વોલ્યુમ, અહીંયા જે પ્રમાણે અલગ અલગ કંપનીઓમાં પોઈન્ટ વેલ્યુ હોય છે એ જ રીતે અહીંયા કંપની બિઝનેસ વોલ્યુમ મતલબ BV થી કેલ્ક્યુલેશન કરે છે. હવે 5,000 બિઝનેસ વોલ્યુમનો પ્રોડક્ટ પરચેસ કર્યું તો એના 20% તમે અહીંયા મળી જશે દોસ્ત. 20% મતલબ 5,000 બિઝનેસ વોલ્યુમના 20% કેટલા થશે? 1,000 રૂપિયાની ઇન્કમ થશે. આ સિર્ફ એક કેલ્ક્યુલેશન માટે લીધું છે કે એવું ફરજિયાત નથી કે તમે અહીંયા આ 5,000 થી જ કોઈની જોઈનિંગ કરાવશો, નથી. તમે 500 BV થી કરાવી શકો, તમે 1,000 BV થી કરાવી શકો, 2,000 BV થી કરાવી, જે રીતે તમારા સામેવાળાનું બજેટ છે એ પ્રમાણે જોઈનિંગ કરશે, પ્રોડક્ટ પરચેસ કરશે, ઘરમાં જે જરૂરિયાત છે એને લઈને બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરશે. 20% મળશે દોસ્ત. એના માટે કોઈ કન્ડિશન નથી. સૌથી મોટી સારી વસ્તુ શું છે કે તમે બીજી બાજુ કોઈની આઈડી લગાવી યા નથી લગાવી એને તો કોઈ લેવો દેવો નથી દોસ્ત. આ એક સરસ સિસ્ટમ છે જે હિન્દુસ્તાનમાં કોઈ પણ કંપનીમાં નથી. જ્યાં ગુજરાતની વાત કરું, જ્યાં બીજી કોઈ પણ રાજ્યની વાત કરું, કોઈ પણ જગ્યા નથી. એના માટે આ કંપની ગુજરાતની નથી, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં સૌથી પસંદગી કંપની બની ગઈ છે દોસ્ત. હવે ધારો તમારા જોડે કોઈ બીજો માણસ આવે તો તમારે મનમાં એવું આવે કે યાર બીજી સાઈડ જ મૂકવું પડે, નથી. બીજી સાઈડ મૂકવાની જરૂર નથી દોસ્ત. તમે આ માણસની આઈડી તમે સેમ સાઈડમાં બી મૂક્યું તો એને જેટલા બી બિઝનેસ વોલ્યુમથી બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કર્યું હશે, માની લો 5,000 BV થી એને બી કર્યું તો એના બી 20% મળે દોસ્ત. મતલબ એવું કશું કન્ડિશન નથી આ ઇન્કમ લેવા માટે કે તમે લેફ્ટ નહીં તો રાઈટ, રાઈટ નહીં લેફ્ટ તો મૂકવા જ પડે, નહીં. તમે એક જ સાઈડ બધા લોકોને મૂકતા જશો તો પણ બી તમારા ઘરમાં ઇન્કમ આવશે જ આવશે દોસ્ત. એ કંઈ પણ નથી મળી. તમે મળી હશે તો તમે નીચે ચેટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી શકો દોસ્ત કે આવું ઇન્કમ છે. હવે બીજી વસ્તુ છે કે અહીંયા કોઈ પણ પ્રકારનું કેપિંગ નથી દોસ્ત. મતલબ કે તમારા લીધે અગર એક દિવસમાં 1 લાખ બિઝનેસ વોલ્યુમનું બી કામ થયું તો એના 20% પ્રમાણે તમારી ઇન્કમ 20,000 દોસ્ત થઈ જશે. તમે 10 લાખ બિઝનેસ વોલ્યુમનું કામ કર્યું તો 20% પ્રમાણે તમારા 2 લાખ રૂપિયાનું ચેક દોસ્ત આવશે જ આવશે. ધેર ઇઝ નો કેપિંગ. કેપિંગ ના લીધે શું હોય છે કે લોકો જ્યારે તમે કોઈ પણ લેગમાં જોઈન થયા એ બાજુથી કેપિંગ એની ચાલુ થઈ તમારા સિનિયરની, તો એ પછી તમે હેલ્પ નથી કરતા. આજે હિન્દુસ્તાનમાં બહુ ઘણી કંપની ચાલી રહી છે દોસ્ત, જે કંપનીઓમાં કેપિંગ છે. કેપિંગના લીધે લોકો આગળ નથી વધી શકતા દોસ્ત. અહીંયા કેપિંગ નથી. ધારો કે તમે 1 કરોડની બિઝનેસ વોલ્યુમમાં કામ કર્યો, એના 20% ધારો તમને મળશે બસ દોસ્ત, મતલબ 20 લાખનું ચેક મળે જ મળે.
તમે 10 કરોડનું કામ કરો તો 20% પ્રમાણે દોસ્ત 2 કરોડનું ચેક અહીંયા બનશે જ બનશે. ધેર ઇઝ નો કન્ડિશન. there is no condition. મેચ થશે, લેફ્ટ રાઈટ થશે તો જ મળશે. there is no condition. આ બીજી ઇન્કમ સરસ છે. હવે ત્રીજી ઇન્કમની વાત કરવા જો દોસ્ત, તો ત્રીજી ઇન્કમની બહુ જોરદાર અને સરસ છે દોસ્ત. એ છે મેચિંગ ઇન્કમ, જોડા ઇન્કમ, પેયર ઇન્કમ જેને કહેવાય છે. આ છે મેચિંગ ઇન્કમ. મેચિંગ ઇન્કમ દોસ્ત, મેચિંગ ઇન્કમ. આ મેચિંગ ઇન્કમમાં કઈ રીતે દોસ્ત? હવે ધારો કે તમે અહીંયા છો અને તમે કોઈ પણ માણસને આ બાજુ એક આઈડી મૂકી અને બીજી બાજુ આ આઈડી મૂકી. તમે એક આઈડી આ બાજુ અને બીજી આઈડી આ બાજુ. ધારો કે તમે 10,000 બિઝનેસ વોલ્યુમથી એને સ્ટાર્ટ કરાયો, કોઈ કન્ડિશન નથી, પણ એક કેલ્ક્યુલેશન માટે સમજીએ કે 10,000 બીબીથી આ બાજુ સ્ટાર્ટ કર્યા. હવે 20% એને મળશે કેમ કે આવા ડાયરેક્ટ સ્પોન્સર છે. તો 1,000ની ઇન્કમ થઈ, 2,000ની ઇન્કમ થઈ કેમ કે 10,000 બીબી છે. અહીંયાથી 20% ફરીથી મળ્યો તો 2,000ની ઇન્કમ આ બાજુ થઈ, મતલબ ટોટલ 4,000 રૂપિયાની ઇન્કમ દોસ્ત થઈ ગઈ. હવે ત્રીજી વસ્તુ છે કે અમે વાત કરવા જઈ રહ્યા છે મેચિંગ ઇન્કમ. તો હવે અહીંયા 10,000 બિઝનેસ વોલ્યુમનો દોસ્ત જોડા બની, 10,000 બિઝનેસ વોલ્યુમની જોડી બની દોસ્ત. તો 10,000 બિઝનેસ વોલ્યુમની જોડી બની. અહીંયા કંપની તમે મેચિંગ ઇન્કમ રૂપે 11%થી સ્ટાર્ટિંગ કરે છે, મતલબ શરૂઆતમાં 11% આપે છે અને જે રીતે તમારી રેન્ક વધતી જાય આ વધતો જશે. કઈ રીતે? હવે 11% દોસ્ત મળ્યા તો 1,100 રૂપિયાની ઇન્કમ થશે. તો તમારી ઇન્કમ થઈ 5,151 રૂપિયાની દોસ્ત ઇન્કમ થઈ 5100 રૂપિયા. હવે તમે કેલ્ક્યુલેશન કરવા જાઓ તો 13,000 રૂપિયાનો ધંધો આ બાજુ અને 13,000 રૂપિયાનો ધંધો આ બાજુ કર્યો, 26,000 રૂપિયાનો ધંધો કર્યો, તમારી ઇન્કમ થઈ ગઈ 5100 રૂપિયા. હિન્દુસ્તાનમાં પહેલી કંપની છે જેટલા નાનકડા બિઝનેસ વોલ્યુમ ઉપર એટલી મોટી ઇન્કમ દોસ્ત આપી રહી છે. હવે મોટી વસ્તુ એ નથી, મોટી વસ્તુ શું છે કે ધારો કે આ લોકો બી હવે કામ સ્ટાર્ટ કર્યું, એ લોકોને બી બિઝનેસ કોઈને બતાવ્યું દોસ્ત, તો એ લોકોની બી દોસ્ત 5100 રૂપિયાની ઇન્કમ થશે, એ લોકોની 5100 ઇન્કમ થશે. તમારા માટે દોસ્ત 20,000 બિઝનેસ વોલ્યુમ લેફ્ટમાં અને 20,000 બિઝનેસ વોલ્યુમ દોસ્ત તમારા રાઈટમાં થશે. એના 11% તમે મળે, મતલબ તમારી ઇન્કમ એક દિવસની થશે દોસ્ત 2,200 રૂપિયા. અને આ 2,200 રૂપિયા દોસ્ત તમારા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થશે. ટ્રાન્સફર થશે. કંપની આ નહીં પૂછે કે દોસ્ત તમારે કેટલાથી સ્ટાર્ટ કર્યું, તમે રીપર્ચેઝ કરી રહ્યા છો કે નથી કરી રહ્યા, એવું કશું નથી. આ સરસ જોરદાર વાત. હવે તમારા લેફ્ટ રાઈટમાં ધારો કે 50 શેર બીબી આ બાજુ આવે અને 50 શેર બીબી આ બાજુ આવે તો તમારા 11% પ્રમાણે તમારે એક દિવસનું 5,500 રૂપિયાની દોસ્ત પેઆઉટ બને. 5,500 રૂપિયાનું પેઆઉટ બને. 5,500 રૂપિયાનું પેઆઉટ બને. સમજો, એને બી તમારા એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરશે. કંપની એ નહીં પૂછે કે એને રીપર્ચેઝ કર્યું કે નહીં કર્યું, કેટલાથી સ્ટાર્ટ કર્યું તો કર્યું, એવું કશું નથી દોસ્ત. એ જ રીતે તમે 1 લાખ બિઝનેસ વોલ્યુમ લેફ્ટમાં અને 1 લાખ બિઝનેસ વોલ્યુમ રાઈટમાં આવશે દોસ્ત, તો 11% પ્રમાણે દોસ્ત તમારી ઇન્કમ 11,000ની થશે. એમાં બી કોઈ કન્ડિશન નથી કે તમે કેટલાથી સ્ટાર્ટ કર્યું, કેટલા તમે રીપર્ચેઝ કરી રહ્યા છો કે નથી કરી રહ્યા, એવું નથી. તમારી આ ઇન્કમ એકાઉન્ટમાં દોસ્ત ટ્રાન્સફર થશે જ થશે. આ છે મેચિંગ ઇન્કમ. અને જે પ્રમાણે તમારી રેન્ક વધતી જશે દોસ્ત, સમજો બહુ જરૂરિયાતની છે અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે તમારી રેન્ક શરૂઆતમાં જ્યારે તમે સ્ટાર્ટ કરો તો તમારી રેન્ક હોય છે 0 અને 0 થી 4th રેન્ક સુધી તમે પહોંચો તો તમે કંપની 11% પર દોસ્ત આપે, 11%ની ઇન્કમ આપે. અને તમે માનો કે 10,000 બીબી મેચ કરતા હોય તો તમારું ઇન્કમ થશે 1,100 રૂપિયા. અહીંયા કોઈ કેપિંગ નથી દોસ્ત. હવે મોટી વસ્તુ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય કે તમે કંપનીમાં 5મી 6મી રેન્ક ઉપર પહોંચ્યા, મતલબ તમે એક વખત 5મી રેન્ક અચીવ કરી લીધી તો હવે તમે 12%થી ઇન્કમ તમારી કેલ્ક્યુલેશન થશે દોસ્ત. 12%થી ઇન્કમ કેલ્ક્યુલેશન થશે. મતલબ કે હવે 10,000 બીબી તમે મેચ કરો યા એનાથી ઓછા હોય, 10 બીબી બી આયા હોય ને તો હવે તમે 12%થી જ કેલ્ક્યુલેશન થશે. દેર ઇઝ નો કન્ડિશન કે હવે તમે 10,000 બીબી જ ઓછામાં ઓછા મેચ કરો તો જ 12% આપે, નથી ઓછા હોય તો ના મળે, નથી, એવું નથી. તમે 1 બીબી લાવશો તો 12% કેલ્ક્યુલેશન થશે, 10 બીબી આવશે તો 12% કેલ્ક્યુલેશન થશે, 100 બીબી આવશે તો 12% કેલ્ક્યુલેશન થશે. મતલબ અહીં તમારું હવે 1,200 રૂપિયાનું પેઆઉટ બનશે. 1,200 રૂપિયાનું પેઆઉટ બનશે. હવે ધારો કે તમે 8મી 9મી 10મી રેન્ક ઉપર પહોંચો
તો હવે કંપની 13.5% તમે 13% તમે દોસ્ત આપે 13%. હવે અહીંયા તમારું 10,000 બીબી જ મેચ થતો હોય દોસ્ત, તો હવે સમજી શકો હવે 1300 રૂપિયાનું તમારું પે આઉટ બને, 1300 રૂપિયાનું પે આઉટ બને. હવે તમે કંપની માનો કે 10, 11 અને 12 અને 13મી રેન્ક ઉપર પહોંચો દોસ્ત, હવે 13.5% તમે મળે દોસ્ત. મતલબ 10,000 બીબી નું મેચિંગ કરતા હોય તો આવ તમે 1350 રૂપિયાની ઇન્કમ થશે જ થશે. 10,000 બીબી મેચ કરો તો વધારે થશે. જસ્ટ કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે. તમે 14મી રેન્ક ઉપર પહોંચો, 14, 15 અને 16 ઉપર, તો તમે 15% બિઝનેસ વોલ્યુમના દોસ્ત મેચિંગ જેટલું થઈ રહ્યું છે અને 15% દોસ્ત મળશે. મતલબ તમારી ઇન્કમ હવે 1500 રૂપિયાની થશે. મતલબ એક એવી ઇન્કમ છે દોસ્ત જ્યાં તમારું પે આઉટ વધતો જ રહેશે, ત્યારે ઓછો નહીં થાય. તો દોસ્ત આ 3 ઇન્કમ છે. આ 3 ઇન્કમ જે છે એ ટોટલ વર્કિંગ ઇન્કમ છે દોસ્ત. એ ઇન્કમ ઉપર કંપની અલગથી બીજી ઘણી ઇન્કમ આપે છે, જે ઇન્કમને આપણે શોર્ટમાં સમજીએ તો ચોથા નંબરની જે ઇન્કમ છે દોસ્ત એ છે રેન્ક અચીવમેન્ટ બોનસ. રેન્ક અચીવમેન્ટ બોનસ શું છે દોસ્ત? રેન્ક અચીવમેન્ટ બોનસ છે. હવે રેન્ક અચીવમેન્ટ બોનસને સમજીએ દોસ્ત, તો અહીંયા કંપનીમાં તમે ચોથી રેન્ક કઈ રીતે થાય છે કે લેફ્ટ રાઈટમાં તમારો બીબી મેચ થઈ રહ્યો છે એ પ્રમાણે કંપનીને એક લેવલ મૂક્યા છે કે તમે 25,000 બીબી મેચ કરો તો તમારું ફર્સ્ટ રેન્ક થઈ જાય, તમે 65,000 ટોટલ બીબી મેચ કરો તો સેકન્ડ રેન્ક થઈ જાય. મતલબ લેફ્ટ રાઈટ મેચિંગ માટે તમે કામ કરી રહ્યા છો, એનાથી તમારી રેન્ક બી થતી જશે. તમે કંપનીમાં 4th રેન્ક ઉપર પહોંચો તો કંપની અહીંયા તમે 4,000 રૂપિયાનું કેશ રિવોર્ડ આપે. ધેર ઇઝ નો કન્ડિશન. 4,000 નું કેશ રિવોર્ડ કે તમે ક્યારે થશો, ટાઈમ લિમિટ છે, આ છે, કશું નથી દોસ્ત. તમે લેફ્ટ રાઈટમાં બીબી મેચ કરી એના પ્રમાણે જે કન્ડિશન છે એ પૂરી ફૂલફિલ કરી તમે અહીંયા રેન્ક અચીવર બની શકો. કંપનીમાં 5મી રેન્ક ઉપર પહોંચ્યા તો તમે 8,000 નું કેશ રિવોર્ડ મળે. તમે 6મી રેન્ક ઉપર પહોંચો તો 16,000 નું કેશ રિવોર્ડ મળે. તમે 7મી રેન્ક ઉપર પહોંચો તો 32,000 નું કેશ રિવોર્ડ મળે. આ જ રીતે આ વધતો જશે દોસ્ત, આ જ રીતે આ વધતો જશે. તમે કંપનીમાં લાસ્ટ 16મી રેન્ક ઉપર પહોંચો તો 2 કરોડનું કેશ રિવોર્ડ અને 5 કરોડ રૂપિયાની દોસ્ત રેડ કલરની ફરારી ગાડી કંપની ગિફ્ટ કરે. એટલે ટોટલ હું કેલ્ક્યુલેશન કરવા જાઉં દોસ્ત તો 10 કરોડથી વધારાના દોસ્ત અહીંયા કેશ રિપોર્ટ કંપની આપે છે. 10 કરોડથી વધારાના કેશ રિપોર્ટ દોસ્ત આપે છે. આ છે આપણી દોસ્ત રેન્ક અચીવમેન્ટ. હવે દોસ્ત વાત કરવા જઈશું કંપનીની સૌથી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્કમ, અને કહી શકીએ કે ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં આ ઇન્કમ પહેલી વખત કોઈ કંપની આપી રહી છે. ધ્યાનથી થોડું સમજો આ ઇન્કમને. આ ઇન્કમ છે દોસ્ત મેન્ટરશિપ ઇન્કમ. મેન્ટરશિપ ઇન્કમ. મેન્ટરશિપ ઇન્કમ મેન્ટરશિપ ઇન્કમ. આ ઇન્કમ કઈ રીતે મળે, શું છે? આજ સુધી જ્યારે આપણે કામ કરીએ છીએ દોસ્ત તો અમુક ટાઈમે શું થઈ જાય છે કે જ્યારે આપણે કામ કરવા જઈએ તો સપોર્ટની જરૂરિયાત હોય છે, સપોર્ટ નથી મળી શકતો હોય, તો આ ઇન્કમ આપણે એવું સપોર્ટ સિસ્ટમ લઈને આવી છે જેનાથી એક અપ્લાયને એક સિનિયર એક ટીમને સપોર્ટ મળે છે દોસ્ત. કઈ રીતે કે તમે અહીં છો દોસ્ત અને તમારા દ્વારા જેટલા બી લોકો ડાયરેક્ટ સ્પોન્સર કર્યા હશે, તમે જેટલા બી લોકોને ડાયરેક્ટ સ્પોન્સરમાં લગાયા હશે, આ બધા લેવલ 1માં દોસ્ત રહેશે. હવે કંપનીમાં જ્યારે તમે 4th રેન્ક ઉપર પહોંચી જાઓ તો તમારા જેટલા બી ડાયરેક્ટ સ્પોન્સરના લોકો છે, લેવલ 1ના જેટલા બી લોકો છે, એ લોકોને જેટલી બી મેચિંગ ઇન્કમ આવી રહી છે ને દોસ્ત, જેટલી બી મેચિંગ ઇન્કમ આવી રહી છે ને, આ ઇન્કમનું 8% મળે. ધારો કે તમે 10 લોકોને ડાયરેક્ટ સ્પોન્સર કર્યા અને આ લોકો 10,000 રૂપિયા મહિનાની ઇન્કમ લઈ રહ્યા હોય તો સમજી શકો કે 1 લાખ રૂપિયાનું અહીંયા પે આઉટ બને એ લોકોનું, અને એના 8% મતલબ 8,000ની ઇન્કમ દોસ્ત તમે બી મળશે. મતલબ તમે જેટલા લોકોને સ્પોન્સર કર્યું હશે ને, ઇનકા ઘરમાં જે પૈસા જઈ રહ્યા હશે ને એના 8% તમને બી મળે. તો એનો સીધો મતલબ એ સમજી શકીએ કે તમે જેને સ્પોન્સર કર્યા છે એની ઇન્કમ જે રીતે વધતી જશે તમારું પે આઉટ વધતું જશે. મતલબ તમે એ લોકોની ઇન્કમ વધારવા માટે પ્લાનિંગ કરી શકો, મોટિવેટ કરી શકો, ટીમ મીટિંગ, સેમિનાર્સ, ટ્રેનિંગ્સ, આરટીપીઝ, એલડીપીઝ, ટ્રિપલ ટીઝ, આ બધું જ એના માટે કરી શકો જેનાથી એ લોકોનો પે આઉટ વધે. પે આઉટ વધશે તો તમારું બી વધે. અહીંયા સપોર્ટ સિસ્ટમ છે કે આપણે મીટિંગ નથી કરતી, આ નથી કરતી, ફલાણું નથી કરતું, આના માટે આ બધું સરસ ઇન્કમ છે દોસ્ત.
હવે તમે 5મી રેન્ક ઉપર પહોંચ્યા તો લેવલ 1 ના જે લોકો છે એની ઇન્કમના તો 8% મળે જ મળે છે, પર લેવલ 2 ના જે લોકો છે મતલબ એ લોકોને જેને સ્પોન્સર કર્યું એ લોકોની ઇન્કમના 5% બીજા ઓર મળશે દોસ્તો, તમને 5% ઓર એડ થઈ જાય લાઈફ ટાઈમ સુધી મળશે જ મળશે. ધેર ઇઝ નો કન્ડિશન. હવે ધારો કે 10 લોકો તમે કર્યા હોય તો એ લોકો બી અગર 10 સ્પોન્સર કરે તો લેવલ 2 પર 100 લોકો હોય, 100 લોકોના 10,000 નું પે આઉટ બની રહ્યું હોય ધારો તો તમારા 10 લાખનું એ લોકોને પે આઉટ બને એના 5% મળે. મતલબ દોસ્ત અહીંની જે ઇન્કમ છે લેવલ 2 વાળાની જે ઇન્કમ છે દોસ્ત એ જ 50,000 રૂપિયા મહિનાની ઇન્કમ થઈ જાય દોસ્ત, એ અલગ રહેશે 50,000. મતલબ કે તમે એ જ અપલાઇનમાં છો તો તમારા સ્પોન્સરના તો સપોર્ટ કરશો, એના પે આઉટ માટે તો પ્લાનિંગ કરશો, લેકિન એની બી ટીમમાં જે લોકો હશે એ લોકો માટે બી દોસ્ત તમે પ્લાનિંગ કરશો. એ આ પ્લાન છે. આ રીતે ધીમે ધીમે તમારી રેન્ક વધતી જશે. આ આપણી કંપની જે છે દોસ્ત 6ઠા નંબરમાં એડ થઈ જાય તો લેવલ 1 ના મળે તમે 8%, લેવલ 2 ના દોસ્ત મળે 5% અને લેવલ 3 ના બી 5% મળે દોસ્ત. મતલબ તમે જે રીતે તમારી રેન્ક વધતી જશે તમારા આ લેવલના જે સ્પોન્સર લાઈન છે દોસ્ત એની ઇન્કમ વધતી જશે. આપણી કંપનીમાં તમે જ્યારે રેન્ક 13 ઉપર પહોંચો દોસ્ત તો લેવલ 1 ના બી મળે દોસ્ત, લેવલ 2 ના બી મળે, લેવલ 3 ના બી મળે, લેવલ 4 પર જે લોકો છે એ લોકોની ઇન્કમ ના આવે, લેવલ 5 પર છે, લેવલ 7 પર છે, આ બધા લોકોની ઇન્કમના તમે ઇન્કમ અહીંયા જે એ લોકોની મેચિંગ ઇન્કમ થઈ રહી હશે એ લોકોની ઇન્કમમાંથી આ બધું મળે દોસ્ત. તમે આ તમારા 10% થઈ જાય બધીને, જે 8% મળતા હતા એ 10% થઈ જાય. અહીંયા 5% કંપની આવે, અહીંયા બી 5% આપે દોસ્ત, અહીં બી 5% આપે દોસ્ત, અહીં બી 5% આપે દોસ્ત, અહીંયા બી 5% આપે દોસ્ત, અહીં બી 5% આપે દોસ્ત. ટોટલ કેલ્ક્યુલેશન કરી લઉં તો દોસ્ત અહીંયા 40% મળે દોસ્ત, 40%. તમારા ટીમમાં જેટલું બી ઇન્કમ થઈ રહી હશે કમિશન કંપની તરફથી આવી રહ્યું હશે